санаи 23 декабри соли 2022 соати 10 дар толори кӯхи Сомон паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ироа гардида аз тариқи расонаҳои давлатии ҷумҳурӣ мустақиман пахш гардид. Паёми навбатӣ низ аз қироати суруди миллии Тоҷикистон оғоз гардида сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии кишвар суҳбат намуданд. ёдовар мешавем ки паёми президенти кишвар ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола дар ҳузури вакилон, роҳбарони мақомоти иҷроия ва додгоҳӣ, намояндагони кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ ироа мегардад. дар бисёре аз муассисаҳои давлатӣ тамошои дастаҷамъонаи паёми президенти кишвар ташкил карда мешавад. дар шаҳри Панҷакен низ дар қатори дигар шаҳру навоҳии кишвар дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода паёми президентро мустақиман тамошо карданд ки дар он таъкид шуд бояд ба масъалаҳои самаранок ва босифати баланд татбиқ намудани лоиҳаҳои сармоягузории соҳа, идома додани бунёди инфраструктури сайёҳӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯй, баланд бардоштани мавқеи байналмилалии кишвар, ташаккули бренди миллӣ, фарогирии имкониятҳои сайёҳӣ ва муаррифии он дар арсаи ҷаҳонӣ, инчунин таъмини иқтидори кадрии соҳа диққати ҷиддӣ дода шавад. бо шуғли пурмаҳсул таъмин намудани аҳолӣ яке аз ҳадафҳои стратегии давлат ба ҳисоб рафта, барои татбиқи он қабули барномаҳои соҳавию минтақавӣ зарур аст. вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолиро зарур аст ки барномаҳои миёнамуҳлати рушди шуғлро идома ва амалӣ намоянд. бо мақсади соҳибкасб намудани шаҳрвандон аз ҷумла ҷавонон, ҳукумати мамлакатро зарур аст ки дар асоси таҳлили вазъи бозори меҳнатӣ дохиливу хориҷӣ лоиҳаи барномаи миёнамуҳлати тайёр кардани кадрҳои касбии зинаи ибтидоӣ ва миёнаро аз ҳисоби ҷавонон барои соҳаҳои иқтисоди миллӣ таҳия ва амалӣ намояд. вазоратҳои меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо ҳамчунин вазифадор карда шуданд ки дар асоси таҳлили ҳамаҷониба ҷиҳати самаранок гардонидани фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва касбомӯзии калонсолон оид ба гузаронидани ислоҳот дар низоми идоракунии ин муассисаҳо хулосаҳои худро дар муҳлати 2 моҳ ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ки таҳти роҳбарии раиси шаҳр ва роҳбарони тамоми корхонаву ташкилотҳо паёми президентро мустақиман тамошо намуданд, пас аз ироа гардидани паём, шарҳи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар аз ҷониби раиси шаҳри Панҷакен шарҳ дода шуда масъулин вазифадор гардиданд то барои сари вақт ва бо сифати баланд ба иҷро расонидани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чораҳои заруриро ба роҳ монанд. дар бисёре аз муассисаҳои давлатӣ тамошои дастаҷамъонаи паёми президент ташкил карда мешавад. шаҳри Панҷакен низ дар қатори дигар шаҳру навоҳии кишвар аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр то муассисаву корхонаҳо мустақиман паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллиро тамошо намуданд. президенти кишвар зимни ироаи паёми имсолаи хеш қайд намуданд ки дар 5 соли охир танҳо барои рушди соҳаҳои маориф ва тандурустӣ 36 миллиард сомонӣ равона гардида, ҳиссаи маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ дар ҳаҷми умумии хароҷоти бюҷети давлатӣ 44%-ро ташкил кард. дар давраи зикршуда аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузории 842 бинои муассисаи таълимӣ барои 382 ҳазор хонанда, аз ҷумла дар соли 2022 190 бинои таълимӣ барои 87 ҳазор хонанда сохта ба истифода дода шудааст. ҳамзамон дар 31 соли истиқлоли давлатӣ 3430 муассисаи нави таълимӣ барои қариб 1.5 миллион хонанда сохта ба истифода дода шуд. ҳол он ки дар 70 соли замони гузашта ҳамагӣ 3229 муассисаи таълимӣ бунёд гардида буд. ин нуктаҳоро донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ҳамҷоягӣ гӯш додаву ректори донишкада профессор Муаззамхон Ансорӣ интизориҳои хешро аз паёми сарвари давлат чунин иброз намуд. мардуми азизи кишвари мо ҳамасола дар даҳаи охири моҳи декабр ҳамеша мо бо як интизории зиёд паём пешвои миллатро интизор мешавем ва имрӯз хушбахтона аҳли устодон ва донишҷӯёни донишкада бо дастовардҳои хело нек
پیام پیشوای ملت رو گوش کرده ایستادند. در پیام پیشوای ملت اویدی رشد ساخت‌های گوناگون جامعه ما گفته شد، از جمله در ساحه معارف کارهای خیلی زیاد به انجام رسیدند. باعث فخر و افتخار است که امسال یعنی که سال 2022 در شهر عزیز باستانی پنجکندی ما بسیار انشاءات ها از طرف پیشوای ملت به استفاده داده شدند. از جمله در برابر همین انشاءات ها یکی شهر زیبای ما رو زیبا گرداندن، یک مکتب و یک باغچه بچگانه و دیگر مرکزها به استفاده داده شدند و ما باوری کامل داریم که از برآمدهای پیشوای ملت در پیام خودشان چه خیلی که قید میکنند به نوبت گرفته برای باز هم در آینده رشد یافتنی جامعه ما، دولت عزیز ما از جمله شهر باستانی پنجکند همه طرف با خوانش خوب و اعلی سالی در پیش بوده رو پیشواز گرفته با یک سهم زیاد خود رو در رشد و آبادی کشور و شهر باستانی پنجکند میگذاریم. دانشجویان چون سالهای قبل پیام پیشوای ملت را با دقت میشنیدند، زیرا به گفته ایشان هر حرفی سروری دولت با آنها نگرانیده شده باید سرمشق کاری خویش قرار بدهند. من دانشجوی کورس سوم اختصاص زبان و ادبیات تاجیک محمدیه و مدینه. خیلی که به همه ما و شما معلوم است، همه ساله سنه 23 دکبر در سراسر جمهوری تاجیکستان پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را همه ساله گوش میکنند. امروز ما دانشجویان همه سرجم آمدیم تا که پیام امساله اساسگذار صلح و وحدت را گوش نماییم و در آینده سرمشق کار خود قرار دهیم. اینچنین طبیبان مرکزی سلامتی، کارمندان فیلیال جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر استرافشان، شبکه برقی شهر پنجکند، طبیبان بیمارخانه مرکزی، آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 15، کارمندان سود و کارمندان قسم مستقل 38 حربی کنونیده شده خدمات دولتی آتش نشانی شهر پنجکند نیز سرجمعانه پیام سروری دولت را میشنیدند که در آن گفته شد که بعد 50 سال فعالیت اگریگات یکمی نیروگاه نورک پس از تجدید با خرج بیش از 800 میلیون سومانی با توانایی 375 مگاوات ماه اکتبر سال 2022 مورد بهره برداری قرار داده شد. با پورا به انجام رسیدن کارهای تجدید و از نوسازی و مجهزگردانی با تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر به نیروگاه نورک عمری دوباره بخشیده شده، اقتدار کاری آن علاوه 775 مگاوات زیاد می‌گردد. اینچنین کارهای ساختمان در نیروگاه برقی آبی راغون نیز با مرام پیش رفته ایستادند. با این مقصد در سال 2022 3.2 میلیارد سومانی مبلغ روانه کرده شده است. در برابر این باید گفت که سالهای اخیر تلفات تکنیکی برق به وضع مالیوی شرکت و کارخانه‌های ساحه تاثیر منفی رسانیده ایستاده است. برای تعمیر و تجدید شبکه‌های برقی کشور در دوام سالهای صاحب استقلالی بیش از 10.7 میلیارد سومانی خراجات شده است، ولی تلفات برق تا به حال نگران کننده بوده در 10 ماه سال جاری 20.4% را تشکیل داده است. از این لحاظ وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب و جمعیت سهامی شرکت تقسیمات برق را ضرور است که تطبیق با صفت و سری وقتی لایحه‌های کم نمودن تلفات نیروی برق را با مبلغ 2.4 میلیارد سومانی و نصب بیش از 800,000 حسابخانه برقی در شهر و ناحیه‌های مملکت در مهلت‌های مقرر شده و با صفت بلند تامین نمایند. میرزا حامدزاده دلاور رئیس سود شهر پنجکند. امروز سنه 23 دکبر سال جاری پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و خلق شریف تاجیکستان ارائه کرده شد. در پیام ذکر شده دقت مخصوص به دستگیری صاحبکاری، رشد اقتصادیات و حفظ اجتماعی اهالی روانه کرده شد. سود شهر پنجکند پیام پیشوای ملت را مورد آموزش قرار داده، وابسته به آن نقشه کاری مخصوص خود را ترتیب میده و سپارش‌هایی که از پیام پیشوای ملت برمیآیند سرمشق کاری هیئت کارمندان قرار داشته و وابسته به آن کاربری کرده خواهد شد.
اساسگزاری صلح و وحدت ملی تاکید نمودند که تا آخر سال 2022 با 475,000 شهروند احتیاجمند کشور از جمله کودکان یتیم و بی‌سروبان، معیوبان، عائله‌های کم بضاعت و گیرندگان نفقه اجتماعی کمک مالیوی یک وقته در حجم 600 سومانی علاوه پرداخت کرده می شود و به این مقصد 285 میلیون سومانی روانه می گردد. мирзозода манучери ҳастанд суди шаҳри панҷакенти вилояти суғд. паёми ҳамасолаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин як дастурамали комил барои нишон додани роҳи рушду камоли тамоми соҳаҳои кишвар ба ҳисоб меравад. маҳз баъди ироаи ин паёми шодбошӣ тамоми кормандон, хизматчиёни давлатӣ, омӯзгорону устодон ба кору фаъолияти худ با یک شوق دوچند آغاز می نمایند، زیرا تمام نقشه و دورنماهای من بعد فعالیت کاریشان در پیام پیشوای ملت درج گردیده است. پیام سرور دولت این یک نوع رهبر و راهگشا برای هم کارمندان دولتی و هم کارمندان غیر دولتی به حساب می شود. پیام امساله پیشوای ملت در سال برای مردم پرشرف تاجیکستان واقعا تاریخی 30 سالگرد اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان یعنی اجلاسه تقدیرساز پیش میاد گردید. از هر نقطه پیام پیشوای ملت برمیآید که تصمیم‌های در آن نهایی شده نتیجه بخش بوده سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان را نتیجه گیری میکند. همچنین پیام پیشوای ملت در برگیرنده تمام مسائل سمت‌های داخلی و خارجی اوید با پیشبرد منفعت‌های سیاست خارجی و تامین پیشرفت ساحه‌های اقتصاد و صنعت، انرژتیکا، راه و نقلیات، امنیت و مدافعت، تندرستی، فرهنگ، علم و معارف، حفظ اجتماعی اهالی، جوانان، ورزش و سیاحت در داخل کشور میباشد. با مقصد بهتر نمودن وضع اجتماعی اهالی پیشنهاد گردید که از 1 مارس سال 2023 مزد مهنتی عمل کنندگان کارمندان مقامات حفظ حقوق خدمتیان حربی 25% و دیگر کارمندان این مقامات 20%. از 1 ایولی سال 2023 مزد مهنتی کارمندان مؤسسه‌های معارف، علم، تندرستی، ساحه حفظ اجتماعی و استیپندیاها 20% زیاد کرده شود. همزمان از 1 ایولی سال 2023 اندازه نفقه زمینوی 20% زیاد کرده شود. ناظر خرداید با کادرهای قسم مستقل 38 خدمات دولتی آتش نشانی پراپرشگی خدمت داخله یوسوپا مطلوبا چیلدیونه امروز کارمندان قسم مستقل 38 خدمات دولتی آتش نشانی اوید با محافظت شهر پنجکند در مجلسگاه قسم مذکور جمع آمده پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی کشور را دست جمعانه تماشا نمودند. از پیام امساله کارمندان قسم دایر به سمت‌های اصالتناک سیاست داخلی و خارجی و دستاوردهای حکومت مملکت در 31 سال دوران استقلالیت معلومات‌های دقیق گرفتند. از این روی ما کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی با درک مسئولیتی بلند با صداقت به سوگند همه آن دستور و سپارش‌هایی که از جانب سرور دولت محترم امامعلی رحمان در پیام امساله صدا دادند سرمشق فعالیت هر روزه خود حسابیده رسالت بزرگی در نظم گذاشته شده را با صلاحیتی بلند اجرا می‌نماییم. چی طوری در فرجام پیامی خیش سروری کشور ذکر نمودن ما باید تمام دانش و تجربه، مهارت و ملکه و سعی و تلاش خود را من بعد نیز به رشد دولتی صاحب اختیارمان و وطنی اجدادیمان روانه کنیم. کشوری محبوبمان را پیشرفته گردانیم و برای نسل‌های آینده یک ملک آباد به میراث گذاریم. با باوری میتوان گفت که پیام امساله سروری دولت را ساکنان مملکت سرمشق کاری خود قرار داده بهر پیشرفت کشوری عزیزمان تاجیکستان حصه گذار خواهند بود. گزارشی مرتبه رحمان و خیام جورایف.